नमस्कार। आज हेउची मार्च 17 तारीख मंगलवार। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर, राज्यसभा निर्वाचन रे बाजी मारिले बीजेपी रो मनमोहन सामल, सुजीत कुमार, बीजेडी रो संतृप्त मिश्र और स्वाधीन प्रार्थी दिलीप राय। कांग्रेस और बीजेडी मिलित प्रार्थी दत्तेश्वर होता दिलीपंक ठारू पराजित होइछंती। प्रथम पसंद भोट रे मनमोहन सामल 35, सुजीत कुमार 35 और संतृप्त मिश्र 31 खंड भोट मिलिथिला। प्रथम पसंद भोट रे बीजेपी रो मनमोहन सामल, सुजीत और बीजेडी रो संतृप्त विजयी होइथिले। तेबे चतुर्थ आसन पई बीजेडी और कांग्रेस रो मिलित प्रार्थी दत्तेश्वर होता और बीजेपी समर्थित स्वाधीन प्रार्थी दिलीप राय मध्यरे लड़ाई होइथिला। बीजेडी और कांग्रेस रो मिलित प्रार्थी दत्तेश्वर होतांकु 23 खंड प्रथम पसंद भोट मिलिथिला। सेही परि बीजेपी समर्थित स्वाधीन प्रार्थी दिलीप रायंकु मध्य 23 खंड भोट मिलिथिला। किंतु विधायकंक द्वितीय पसंद भोट रे बाजी ओलटिथिला। विधायकंक द्वितीय पसंद भोट रे दिलीप बाजी मारिथिले, दत्तेश्वर पराजय होइथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, भारत रे टळिब तेल संकट। मुंबई रे पहुंचिला तैल टैंकर। लाइबेरिया पताका लागिथिबा एक तैल टैंकर साउदी अरब अशोधित तैल धरी रविवार राति रे मुंबई बंदर रे पहुंची। दिने 2 दिन भितर टैंकर रु तैल खाली हेबो। गत फेब्रुआरी 28 तारिख परठारु पश्चिम एशिया रे लागि रहिथिबा युद्ध भितर एहा तृतीय जहाज भाबे हरमुज प्रणाली अतिक्रम करी भारत रे पहुंची बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, कटक एसीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे घटी जाइथिबा अग्निकांड घटनार तदंत पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गठन करिसंती। केउ कारणरु एभली दुर्भाग्यजनक अग्निकांड घटिला, एही टीम ताहार अनुसंधान करिवो। एही टीम रे 6 जन सदस्य रहिसंती। उन्नयन कमिशनर देवरंजन कुमार सिंह को एही कमिटी रो अध्यक्ष भाबे नियुक्ति करा जायछि। एही कमिटी एसीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल परिदर्शन करी संध्या सुधा मुख्य शासन सचिव को रिपोर्ट प्रदान करिवे। एपटे कटक बड़ मेडिकल रे घटिथिबा भयावह अग्निकांड रे जायछि 10 जनकर जीवन। ए घटना को गंभीरतार सह नेइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मृतकंक निकट संपर्कीयंक पई 25 लाख टंका लेखाएं सहायता घोषणा करिसंती। एहा छडा आहतंक पई सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा करिबाकू निर्देश मध्य देइछंती। अन्यपटे कटक एसीबी अग्निकांड घटना को नेई मोहन माझींक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथा होइछंती। प्रत्येक मृतकंक निकट संपर्कीयंकू पीएमएनआरएफ रु 2 लाख टंकार अनुकंपा मूलक सहायता प्रदान करा जिवो। आहत माननकू 50,000 टंका दिया जिवो बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, दूर हेबो गैस संकट। हरमुज पार करी भारत रे शिवालिक आनिला 45,000 मेट्रिक टन एलपीजी। गोटे पटे पश्चिम एशिया रे चलीथिबा उत्तेजना मध्यरे भारत पई एक भल खबर सामना को आसीछि। भारतीय पताका विशिष्ट एलपीजी टैंकर शिवालिक एलपीजी क्यारियर गुजरात रो मुंद्रा बंदर रे पहुंची सारिछि। जहाजटी हरमुज रु सुरक्षित भाबरे पार होई भारत अभिमुखे यात्रा करिथिला, जेउथिरे 45,000 मेट्रिक टन रो अधिक एलपीजी रहिथिला। एहा देश रे जारी रहिथिबा एलपीजी अभाव को दूर करिबारे सहाय्य करिवो बोली विश्वास करा जाउथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, सीपीटी परीक्षा आवेदन पई समय सीमा वृद्धि। मार्च 18 जाए बढ़िला अवधि। कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट परीक्षा पई आवेदन करिबार समय सीमा वृद्धि होइछि। आवेदनर समय सीमा को मार्च 18 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। सीपीटी परीक्षा पई आग्रही थिबा छात्र छात्री माने मार्च 18 तारिख राति 11:45 पर्यंत साम्स पोर्टल को जाई निजर फॉर्म पूरण करि परिबे। पूर्वरु निर्धारित होइथिबा समय सीमा अनुसार सीपीटी परीक्षा आवेदन पई मार्च 15 तारिख शेष तारिख रहितिला, किंतु छात्र छात्री मानक बृहत्तर स्वार्थ और भविष्यत को दृष्टि रे रखी आवेदनर समय सीमा को वृद्धि करबा निमंते उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु निष्पत्ति निया जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, कमिबो दिन तापमात्रा, तातीरु मिलिबा आश्वस्ति। पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान अनुसार आगामी 5 दिन जाए तातीरु सामान्य आश्वस्ति मिलिबो। दिनर तापमात्रा 3 रु 5 डिग्री पर्यंत कम रहिबो। 22 तारिख जाए राज्यर किछि स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार आज उपकूल ओडिशा समेत मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ार गोटे किंबा 2टी स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा सह घड़घड़ी हेबार संभावना रहिछि। मयूरभंज जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। ता सहित 50 रु 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह घड़घड़ी और कुआपथर वर्षार मध्य संभावना रहिछि। सेही परि सुंदरगढ़, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, पुरी, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति जिलार किछि स्थान रे घड़घड़ी सह वज्रपात हेबार संभावना रहिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, गैस उपभोक्ता मानक पई आसिला खुशी खबर। एणिकी 500 टंका रे मिलिबो गैस सिलिंडर। एलपीजी गैस संकट धीरे धीरे बढ़ुथिबा कारणरु पीएनजी गैस को सरकार अधिक गुरुत्व देइछंती। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड बा आईजीएल रु पीएनजी संजोग किनिबा उपरे 500 टंका रिहाती प्रदान करा जिवो। पीएनजी संजोग नेबाकू लोकंकु उत्साहित करिबा पई एही योजना आरंभ करा जाइछि। प्रमुख शहर गैस बंटन कंपनी गुडिक लोकमानंकु पीएनजी संजोग ग्रहण करिबाकू अनुरोध करिसंती। महानगर गैस लिमिटेड, गेल एवं भारत पेट्रोलियम भली कंपनी गुडिक मध्य समान पदक्षेप नेबा आरंभ
ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ ସ୍ତରରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆରଟିଇ ପାରଦର୍ଶୀ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିମନ୍ତେ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାରଦର୍ଶୀ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। 4438 ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ 54355 ସିଟ୍ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 44777 ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି 35800 ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିଥିଲେ। ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାରଦର୍ଶୀ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 27370 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜିଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯିବ ଖଡଗପୁର ବିଜୟୱାଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖଡଗପୁରରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡର ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯିବ। ମୋଟ 1102 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେର 522 କିଲୋମିଟର କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 97 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 88 କିଲୋମିଟର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ 86 କିଲୋମିଟର ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ 53 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏହି କରିଡର ରାଜ୍ୟର 27ଟି ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମହାଘୋଟାଲା 4000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଳାକାରନାମା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିକିଦେଲେ ଟିକେଟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଜାଲିଆତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏ ଜାଲିଆତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ମାଗଣା ବିମାନ ଟିକଟକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀର ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଜାଇ ବର୍ଷକୁ ମିଳୁଥିବା ମାଗଣା ବିମାନ ଟିକଟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିବି ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଆଇସିୟୁରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 10 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ଏସିବି ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଏଥିସହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁବାଇରେ ଡ୍ରୋନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଦୁବାଇରେ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଉଡ଼ାଣକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁବାଇ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,59,170 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,45,900 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,59,170 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,45,900 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,70,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗହିରମଥା ଓ ଭିତରକନିକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ ଡ୍ରୋନ୍। ଉଭୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ରାଜନଗର ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଚଳାଇବାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଚ ଗହିରମଥା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେଣି। ଏମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଯିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଛ ମାରୁଥିବା ଟ୍ରଲର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଗହିରମଥାର ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଚଙ୍କ ସମେତ ଭିତରକନିକାର ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ଭିତରକନିକା ଓ ଗହିରମଥାର ସୁରକ୍ଷାରେ ଏହା ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲେ ଏହି ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହାତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ବିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜାପାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେ ଏହି ସମୟରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହାର କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ଏପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ନୌସେନା ଜାହାଜ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇବେ ନାହିଁ। ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଜାର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ହେବାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଶାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।